नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। तीनों फौजां के अधिकारियों ने नौजवानों नूं अग्निपथ योजना राही अग्निवीरां की भर्ती लई अगे आउण दा दिता सद्दा। हवाई फौज विच भर्ती लई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून तो होवेगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार मौजूदा युग विच खास तौर ते नौजवानों विच योग का महत्व होर वधेरे वध गया है। पंजाब विच अज वख-वख थाईं बच्चों नूं पिलाईआं गईआं पोलियो रोकू बूंदां। भारत ते दक्षिण अफ्रीका विचाले फैसलाकुन 5वां T20 मैच होण तो थोड़ी देर बाद बेंगलुरु विच खेडिया जावेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत दीआं तीनों फौजां दे अधिकारियों ने अग्निपथ बारे अज नवी दिल्ली विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान विस्तार नाल जानकारी दी। फौज के लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना बारे विचार पिछले तकरीबन 30 वरियां तो चल रहा सी अते कई मुल्कां दी फौज के अध्ययन मगरों ही अग्निपथ योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अज दा नौजवान तकनीक नूं जाणदा है अते अगे आउण वाली जंग तकनीक आधारित होवेगी। इसलिए अग्निपथ राही आउण वाले अग्निवीर फौज लई लाहेवंद बनणगे। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि आने वाले वरियां विच अग्निवीर की गिनती लगातार बढ़ेगी अते यह 1.25 लाख तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा मगरों अग्निवीर देश की ताकत बनणगे। अग्निवीरां नूं तनख्वाह तो इलावा होर सारे भत्ते अते सहूलतां मिलणगियां। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना नूं वापस नहीं लिया जाएगा। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं हो। लैफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने सारे नौजवानों को अपील की कि वह अनुशासन का पूरा ध्यान रखन अते अग्निवीर की भर्ती वाल ध्यान देण। नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। फौज वालों भर्ती लई पहली रैली अगस्त के महीने 15वाड़े में शुरू की जाएगी और अग्निवीरां की भर्ती 2 बैचों में होगी। भर्ती लई पूरे देश में 83 रैलियां कीतियां जाणगियां। एयर मार्शल SK झा ने कहा कि हवाई फौज में अग्निवीरां की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 जून तो शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तो फेज़ 1 की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले बैच की सिखलाई 30 दिसंबर तो पहला शुरू हो जाएगी। जल सेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि 21 नवंबर को पहला अग्निवीर INS चिल्का विच रिपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर तहत औरतों की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना बारे कुछ तथ्य लोगों सामने रखे ने। इन्हां राही योजना की सही जानकारी दी गई है।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰ ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ट्रेन रद्द हो गई है और की प्रॉब्लम जाना सी दिल्ली बच्चे सारे आए हुए ने नाल घूमन आए सी गुरुद्वारे आया करते ट्रेन साडी बुक सी जी सीट बुक है किसी हुन कह रहे ने रद्द हो गई है कोई जवाब वगैरह दिता जा रहा है कह रहे ने जर्नल ले लो जर्नल किस जद मर्जी उतार देन की पता बच्चे नाल बैठन देन ना बैठन देन सीट मिले ना मिले कि हमारी टिकट भी कंफर्म थी रिजर्वेशन हो रखी थी हमारी और अब एकदम से पता चला है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है और देखो बच्चे भी साथ हैं आपके सामने बुजुर्ग भी हैं इतने परेशान हो रहे हैं अब कोई ट्रेन भी नहीं है इसके बाद। ਕਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मैं धनबाद से आया हूँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल घूमने के लिए। मैंने इधर से और उधर से दोनों टिकट करवा के आया था और बशर्ते इधर से टिकट कैंसिल हो गया। हम लोग को यहाँ पर रहना पड़ रहा है 2 दिन से। अभी भी गाड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं कब जाने मिलेगा घर। बहुत मुश्किल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं हम लोग घूमने के लिए, पैसे सब खत्म हो गए हैं। ट्रेन कैंसिल हो गई है अब वो कह रहे हैं कि तुम जनरल का डिब्बा खाने पंजाब की टिकट लेके और उसमें बैठ जाओ तो लेकिन हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं है और जो टिकट हमने ली है उसके पैसे रिटर्न नहीं करे वो दिल्ली में कल मिलेंगे पैसे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਨੇ। सुबह 6 बजे से आए हैं हम तक हमको कोई ट्रेन नहीं मिली है सर। हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर चाहते हैं कि कोई व्यवस्था कर दीजिए, हमको कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास में सर। गलत कर रहे हैं बच्चे, कर रहे हैं उनको नुकसान कर रहे हैं बच्चे, बहुत गलत कर रहे हैं। किसी ने मगर लग के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो नुकसान तो अपना ही है। उन्होंने मेरी गुजारिश है, बेनती भी आपसे बच्चे ਜਿਹੜੇ कर रहे किसी ने मगर लग के कोई नुकसान ना करे, ये नुकसान साਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੰਡਤ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਖਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪੰਡਤ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਜੂਨ 1871 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਮੋਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਥਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਮਾਨਯ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਪਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਪਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਕੰਕਲੀਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਮਾਜ ਵਾਚਨਾਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਿਆ।
1905 ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1906 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਲਾ ਨਾਮਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1908 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਿਕਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1905 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਪਰੇ ਨੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਨੇ 1907 ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਦੇ ਮਰਾਠੀ ਅਖਬਾਰ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹਿੰਦੀ ਕੇਸਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਪਰੇ ਨੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗੀਤਾ ਰਹੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਧਵਰਾਓ ਸਪਰੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਸਾਲ 1912 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਕੰਨਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਪਰੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 1924 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1926 ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਖਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 19 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਖਾਂਟ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਭੀਲ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸਤਾਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭੀਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਡੂੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਵਲ ਨੇ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 19 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਿੰਘਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿੰਘਾ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰੋਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਆਰੋਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਥਾਈਂ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਸਥਿਤ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਯੋਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ 5ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-2 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।